So good evening students. Today we'll see the current affairs analysis dated from 26th August 2022. The first news related to drought. So drought in Europe. So Europe droughts வரதுக்கான reason we will discuss. அதுக்கு முன்னாடி what is drought? Drought அப்படின்ற deficiency in rainfall. Rainfall deficiency. So எதனால rainfall deficiency occur ஆகுது அப்படின்னா like because of climate change people are like monsoonal effect வந்து கம்மி ஆகுறது, earliest withdrawal of monsoon. So these are the reasons for the deficiency in the rainfall mainly. அப்புறம் இந்த like droughts பொறுத்த வரைக்கும் there are types, that is hydrological drought, அப்புறம் meteorological drought, அப்புறம் you having socio-economic drought, then you having agricultural drought. So meteorological drought எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா rainfall வந்து deficiency ஆகுது. So rainfall கம்மி ஆகுறதுனால வரக்கூடிய droughts பேரு meteorological drought. When there is a hydrological drought எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா rainfall deficiency ஆகுறதுனால underground water level கம்மி ஆகும். Like flow of streamsல riversல எல்லாம் இப்போ யூரோப்பில் தான் அக்கர் ஆகுது. So ground level water deficiency அக்கர் ஆகும். So that's a like rainfall deficiency plus groundwater depletions, and then streams riversல எல்லாம் rain like water வந்து கம்மி ஆகும். That's a thing about the hydrological drought. Agriculture drought எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா rainfall deficiencyனால ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் கம்மியாகுது. அது மாதிரி ஸ்ட்ரீம்ஸ் ரிவர்ஸ்ல எல்லாம் வாட்டர் ஃப்ளோ கம்மியாகிறதுனால சாயில் மாய்ஸ்டர் வில் ரெடியூஸ். சாயில் மாய்ஸ்டர் ரெடென்ஷன் கம்மியாகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி லைக் உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து ட்ராப் அவுட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் லெவல் வந்து டவுன் ஆகும். ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ட்ரெயின் அக்ரிகல்ச்சரல் லாஸஸ் வில் பி வெரி ஹை. கிரெயின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாகும். ஸோ தட்ஸ் த அக்ரிகல்ச்சரல் ட்ராட். சோஷியோ எக்கனாமிக் ட்ராட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா so meteorological drought, that is rainfall deficiency, hydrological drought plus agriculture production less ஆகுறது. அப்போ rainfall deficiencyனால hydrological drought வருது, hydrological droughtனால உங்களுக்கு agricultural drought வருது, agricultural drought இதெல்லாம் கம்பைண்டாக இருக்கும்போது you have socio-economic, so jobless economy, agricultural productions வந்து ட்ராப் ஆகும். So poverty, hunger will increase. So that's the employment level உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கம்மியாகும். அது மாதிரி inflation will occur. There is a huge demand for the food crops, ஆனால் crops இருக்காது. So these are the problems. Vegetables, grains, meats எல்லாமே வந்து like deficiency-ஆ இருக்கும். So that's about the types of droughts. So இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் there is a drought measure பண்ணுறது we having a Indian meteorological department ஓட like there is a measurement is there. There is no global measurements on drought. So international measurements கிடையாது. ஆனால் இந்தியன் லெவலில் we having it. That is முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் உங்களுக்கு. ஸோ 25% ரெயின்ஃபால் நார்மல் ரெயின்ஃபாலை விட 25% கம்மியாக அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நார்மல் ட்ராட். ஸோ ஒரு ஏரியாவில் லாஸ்ட் இயர் அக்கரான ரெயின்ஃபாலை விட இல்லைன்னா சர்டன் இயர்ஸில் அக்கராகக்கூடிய நார்மல் ரெயின்ஃபாலை விட 25% கம்மியாக அக்கராகுதுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லைக் நார்மல் ட்ராட். தென் 26லேருந்து லைக் 50% there is a deficiency in rainfall, then it is called as moderate drought. இது இந்தியன் டெஃபினிஷன் அண்டர் தி இந்தியன் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்டோட டெஃபினிஷன். And then 51க்கு மேலே, that is 50க்கு மேலே, that is 51க்கு மேலே like rainfall deficiency இருக்கு அப்படின்னா that will be called as severe drought. So these are the definitions. இப்போ causes of the droughts we will see. So already நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி variability in the rainfall level வந்து கம்மியாகிறது. Mainly the whole world is dependent on like rain, monsoonal சீசன்ஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லா கண்ட்ரீஸுமே, அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ ஹீட் வேவ்ஸ் அதிகமாகிறது, அப்புறம் ரெயின் வந்து டிஃபிஷியன்சி ஆகிறது, அதனால் ப்ராப்பராக இருக்காது. மான்சூன் சைக்கிள் டிஃபர் ஆகும் எல்லினோ லானினோ அக்கர் ஆகுறதுனால. அண்ட் தென் ஏர்லி விட்ரால் ஆஃப் மான்சூன்,
சீக்கிரமாக விட்ரால் ஆகுறது. இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நார்தர்ன் சைடில் ஏர்லி விட்ரால் இருந்துச்சு இந்த வாட்டி. ஸோ இதெல்லாமே ரீசன் டு கம்பேர் டு தட் இஸ் ட்ராட்ஸ். லைக் அப்புறம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் அக்கர் ஆகும், அப்புறம் லேண்ட் டிகிரேட் ஆகும். மழை இல்லை அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்ச், லேண்ட் டிகிரேடேஷன் வில் அக்கர். அப்போது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் வில் ட்ராப். ஸோ தீஸ் ஆர் த காசஸ். யூரோப்பியன் யூனியன், ஸோ இது இந்தியன் லெவலில் எடுத்துக்கலாம், வேர்ல்டு லெவல்லையும். யூரோப்பியன் யூனியனை பொறுத்த வரைக்கும், யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 500 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி தான் இது மாதிரியான ட்ராட்ஸ் அக்கர் ஆகுது. தட் இஸ் 1500 இயர்ஸில் இல்லாத அளவுக்கு ட்ராட்ஸ். இதுக்கு முன்னாடி ட்ராட்ஸ் இருக்குது, பட் நாட் தட் மச் சிவியர். 1540 தெர் இஸ் அ ட்ராட்ஸ். இட் கில்ட் லாட் ஆஃப் 10,000 பீப்புளுக்கு மேலே இறந்து போயிருக்கிறதா சொல்லப்படுது. அதுக்கு பிறகு 2003 there is a drought, and then 2010 2018, but it is not that much severe. இப்போ Rhine river, like Danube river, Loire, Po are the important rivers of the European continent. European area ஓட முக்கியமான Rhine like rivers area. அதெல்லாம் இப்போ தண்ணி ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு. ஈவன் ஒரு போட்டை கூட தூக்குற அளவுக்கு தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ட்ரெயின் எடுத்துகிட்டு போகிற அளவுக்கான வாட்டர் இல்லை. மெயின்லி எந்தெந்த ஏரியாஸ் ரொம்ப ட்ராட்டில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, the 90% ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா ஆஃப் சுவிட்சர்லாந்து இஸ் அஃபெக்டட் பை ட்ராட், and the 80% of the Germany, and then France, 90% of the France area, and the 75% of the Italy area. இட்டலியிலலாம் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் ரொம்ப அதிகமாகிருச்சு. ஸோ இது ரொம்ப சிவியர்னஸ். ஸோ காசஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன ப்ராசஸ் தான். ஹீட் வேவ்ஸ் அதிகமாகிறதுக்கு, ரெயின்ஃபால் இல்லாமல் இருக்கிறது, இதெல்லாமே ரீசன்ஸாக சொல்லப்படுது. அண்ட் தென் இதே மாதிரி சைனா அண்ட் யூஎஸ் ஆல்சோ அஃபெக்டட். சைனா இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் ஆங்ஸி ரிவர் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற சொல்லப்படுது. அப்புறம் போயாங் ரிவர், போயாங் லேக், அப்புறம் டோங்டிங் லேக். தீஸ் ஆர் த 2 important lakes. And then there's a important Yangtze river, longest river. கிட்டத்தட்ட largest population, third of the population லேக் ஃபெட் பண்ணுறது இந்த லைக் ரிவர் தான். அதுவும் வந்து இப்போ ரொம்ப டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதனால் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து ட்ராப் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இட் லீட்ஸ் டு பாவர்ட்டி. அது மாதிரி யூஎஸில் இது மட்டும் இல்லை, பவர் ப்ரொடக்ஷன்ஸும் ரொம்ப டவுன் ஆகுது. ஸோ ரிவரில் இருந்தால் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராஜெக்ட், ஸோ அது டவுன் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த யூஎஸ்ஏயும் அதே மாதிரி தான். 40% பாப்புலேஷன் இஸ் கெட்டிங் அஃபெக்டட். 130 million population will be affected by the heat waves and the droughts. So these are the important things. You people have to study related to droughts. என்னென்ன இம்பேக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. That's all. Then the next news related to the gold jewelry exports வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது with UAE. That is, recently we have signed an agreement with UAE. May month we have signed a free trade agreement, that is SEPA அப்படின் பேரு, comprehensive economic partnership agreement. Comprehensive economic partnership agreement. So it's a free trade agreement signed between UAE in May 2022. இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ லைக் இந்தியாவிலேருந்து அதிகமாக கத்தார் லைக் யூஏஇக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ், தட் இஸ் ஜுவல்லரி, ஜெம்ஸ், அப்புறம் யூ ஹேவிங் லெதர் ஐட்டம்ஸ், அப்புறம் டெக்ஸ்டைல்ஸ், ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் ஐட்டம்ஸ், இதெல்லாம் தான் அதிகமாக இந்தியாவிலேருந்து ஃபுட்வேர்ஸ், மெடிக்கல் டிவைசஸ், ஃபர்னிச்சர்ஸ் எக்ஸெட்ரா இது அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது. முன்னாடி அதிகமான டேரிஃப் இருந்ததுனால நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து அங்கே காம்படேட் பண்ண முடியல, பிகாஸ் டர்க்கியோட ப்ராடக்ட் வில் பி வெரி சீப் கம்பேரிங் டு இந்தியன் ப்ராடக்ட். இப்போ ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணதுனால தெர் இஸ் அ 5% டியூட்டி ஃப்ரீ ஆயிருச்சு. தெர் இஸ் நோ டியூட்டி வில் பி அப்ளைட் ஆன் திஸ் அவர் ஜுவல்லரி ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் பி ஃப்ரீலி ட்ரேடட் இன் தி யூஏஇ. யூஏஇலேருந்து அதர் அரப் கண்ட்ரீஸ்லேயும் மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்லையும் அது வந்து எடுத்துகிட்டு போய் லைக் ட்ரேட் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை லைக் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ், மற்ற வெஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ ட்ரேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட். கிட்டத்தட்ட 42% தட் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் தி எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா இந்தியாவோட இன்கம் வில் இன்க்ரீஸ். அது மாதிரி இந்தியாவோட ஆர்டிஸ்டிக் ஒர்க்ஸ்,
on jewelry will be explode in the world. So outside la idu varaikkum duty irundadanaala periya alavula demand illa ipo adhigamayiruchu. So that's why it came in news. And then benefits of India UA SEPA agreement edutha trade, sports goods, na sonna mari gems, engineering products, automobiles, agricultural products ellame nama export pandrom. Amari services eduthina we are providing lot of services to the Arab country. Construction services la irundhu broadband services, business, communications, health related service, social service, அப்புறம் டூரிசம், தட் இஸ் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட், அப்புறம் பேங்கிங் சர்வீசஸ், ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் எக்ஸெட்ரா. ஸோ எவ்ரி திங் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸ் இதெல்லாமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். அது போத் கண்ட்ரி. அதே மாதிரி பார்மசிட்டிக்கல் ஐட்டம்ஸும் இந்தியாவிலேருந்து அது அக்ரிமெண்ட் தனியாக போட்டிருக்கோம். இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் செப்பா, பட் இட்ஸ் அ மெடிசன் அப்படின்றனால தெர் இஸ் அ சேஃப்டி. அதுக்கு ஒரு 90 days ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் ஒன்று போட்டிருக்கோம். அதன் மூலமாக இனி நம்மளோட பார்மசிட்டிக்கல் ஐட்டம்ஸும் அங்கே டிமாண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட். செப்பா அக்ரிமெண்ட் இட்ஸ் அ ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட், இட்ஸ் டியூட்டி ஃப்ரீ. எஃப்டிஏ யூ ஹேவிங் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்னு பேர். காம்ப்ரிஹென்சிவ் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்றப்போ ட்ரேட் ஆன் சர்வீஸ், கூட்ஸ், அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வில் பி த பார்ட்னர்ஷிப் வில் பி த. எஃப்டிஏ அப்படின்னா கூட்ஸ் சர்வீசஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்டகரி வராது. அண்ட் தென் செசா இஸ் தேர், காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட். இட்ஸ் அபவுட் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் தான். ப்ரிஃபரன்ஷியல் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இட்ஸ் சில ப்ராடக்ட்ஸுக்கு மட்டும் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க, மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே டியூட்டியாக இருக்கும். தென் பயலாட்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் கூட தனித்தனியாக நம்ம சைன் பண்ணுறது. தட் இஸ் வி ஆர் ட்ரைங் டு சைன் வித் லைக் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், தட் இஸ் யூகே போன்ற கண்ட்ரிஸ் கூட சைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேட்டட் டு திஸ். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் நியூஸ், எந்தெந்த கண்ட்ரி கூட சைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது இட் வாஸ் லிஸ்டட் இன் தி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மெட்டீரியல். ஸோ பீப்புள் கேன் ரீட் இட் ஃப்ரம் யுவர் ஹோம். தென் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து அதிகமாகுது, லைக் மேல் டு ஃபீமேல் கேட்டகரியில். ஸோ முன்னாடி சன் பயஸ் இருந்துச்சு, அது இப்போ டிமினிஷ் ஆகிட்டு இருக்கு. தட்ஸ் அ வெல்கம் டு ஒன். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 2011 டைம் பீரியடில் தெர் இஸ் அ லைக் 111 பாய்ஸுக்கு யூ ஹாவ் 100 கேர்ள்ஸ் அப்படின்ற சிச்சுவேஷன் மாதிரி இப்போ 108 வந்திருக்கு. 108 பாய்ஸுக்கு யூ ஹேவிங் 100 கேர்ள்ஸ் அப்படின்ற ஸோ சிச்சுவேஷன்ஸ் கிரியேட்டட் இன் 2019-21. ஸோ இதோட நேஷ்னல் ஃபிகர் இட் வாஸ் கால்குலேட்டட் இன் தி கேர்ள்ஸ் மிஸ்ஸிங்னா காணாமல் போகிறதில்ல. ஸோ லைக் நார்மலாக ஒரு செக்ஸ் செலக்டிவ் அபார்ஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சு, ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் இல்லாமல் இருந்துச்சு, கேர்ள் சைல்டுக்கு இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு பாப்புலேஷன் இருக்கும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட்னா பிறந்த குழந்தைங்க, இந்த வருஷத்தில் பிறந்த குழந்தைங்களை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அதில் வரக்கூடிய டிஃபிஷியன்சி அப்படின்னா மைனஸ் வில் பி கால்குலேட்டட். ஸோ கால்குலேட்டட் அஸ் மிஸ்ஸிங் அப்படின்னா பிறக்காத குழந்தைங்களும் வில் பி கவுண்டட் மிஸ்ஸிங் கேட்டகரி. ஸோ இதன் அடிப்படையில் த ரீஜன் வைஸ்லேயும் ரிலிஜியன் வைஸ்லேயும் டேட்டாஸ் வேர் கிவன். கிட்டத்தட்ட 2010 இட் இஸ் 4.8 lakh சில்ட்ரன்ஸ் வேர் மிஸ்ஸிங். அது இப்போ 4.1 lakh குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டிசைட் ரெடியூஸ்ட் அப்படின்ற செக்ஸ் செலக்டிவ் அபார்ஷன் வந்து கம்மியாகுது அப்படின்றது இந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது. அது மட்டும் இல்லை, ரிலிஜியன் வைஸில் சொல்கிறாங்க 2000லேருந்து 2019 வரைக்கும் செக்ஸ் செலக்டிவ் அபார்ஷனில் மிஸ்ஸிங் ஆன குழந்தைங்க தட் இஸ் 9 crore பாப்புலேஷன், டோட்டலி 9 crore பாப்புலேஷன் மிஸ்ட் டு கிவ் பர்த் அப்படின்னா அபார்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்றது சொல்லப்படுது. ரிலிஜியன் வைஸில் எடுத்திங்கன்னா சீக்கிசம் லைக் 2011 it had 130 of 100. Now it was 121. Sorry, 2001 it is 130, 2011 it is 121. Now it is like it is reduced. It's a beneficiary. அப்புறம் ஹிந்து கம்யூனிட்டி எடுத்திங்கன்னா 110க்கு 100 கேர்ள்ஸ். அப்புறம் லைக் முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி தட் இஸ் 106 கிறிஸ்டின் கம்யூனிட்டி 105. இது மிஸ்ஸிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹிந்து கம்யூனிட்டியில் 80% மிஸ்ஸிங், 100% மிஸ்ஸிங். இப்போ 4.8 lakh எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் 80% ஃப்ரம் த ஹிந்து கம்யூனிட்டி இஸ் மிஸ்ஸிங். அண்ட் தென் முஸ்லீம் வந்து 14%,
Sikh வந்து 2%, Christianity 2 sorry Christianity is 0.6, sorry 2.3. Oh yeah, correct தான். Sorry மாத்தி சொல்லிட்டேன். Like total population in the India 80% Hindus, Muslim 14%, Sikh வந்து 2%, Christian வந்து 2.3. அதில் missing sex selective abortionல missingல Hindu community is having 84%. ஸோ நேரமாக சொன்னதுலேருந்து அதிகம் தான், 87%. Yeah. அதே இது Sikh community is 5%. செக்ஸ் செலக்டிவ் அபார்ஷன் அதிகமாக நடக்கக்கூடியது எந்த ரிலீஜியன் அப்படின்றத கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டேட்டாஸில். முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி 7% டோட்டல் பாப்புலேஷன். அப்புறம் கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டி இட் இஸ் 0.6%. அதுக்கான ரீசன் யூ பீப்புள் நோ, பீப்புள் வந்து அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது. டவுரி, சன் ப்ரெஃபரன்ஸ், ஃபேமிலிக்கு வந்து ஹெட்டாக வந்து சன் தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். மிஸ்யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி, பிசிபிஎன்டிடி ஆக்ட், தட் இஸ் ப்ரீ நேட்டல் டயக்னோஸ்டிக் டெக்னாலஜியை வந்து தப்பாக பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு. வேறு டிஃபார்மிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா செக் பண்ணலாம், ஆனால் டெக்னாலஜிஸ் வந்து தப்பாக பயன்படுத்துறது மூலமாக என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ப்ராப்பராக பண்ண, கிளினிக் வந்து ப்ராப்பராக ரிஜிஸ்டர்ட் இருக்காது. ஸோ ஹரியானா போன்ற ஸ்டேட்ஸில் தே ஹேவிங் இன் ஹோம் இட் செல்ஃப். ஸோ அது வந்து கண்டுபிடிக்கிற ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்கான காரணம் எஜுகேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது. அண்ட் தென் தே ஹேவிங் ஹியூஜ் மணி. ஸோ லைக் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சென்சிட்டைசேஷன் ஆஃப் யூத், த யங்கஸ்ட் பாப்புலேஷன் ஹேவ் டு பி ட்ரெயின்ட் அண்ட் தென் எஜுகேட் பண்ணுற பிஹேவியரல் சேஞ்ச் இருக்கணும். ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஹேவ் டு பி மேட். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப். அப்படின்னா பிசிபிஎன்டிடி ஆக்டை வந்து ப்ராப்பராக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இட் வில் ஹெல்ப். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேட்டட் டு திஸ் நியூஸ். த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு பித்தர்கனிகா நேஷ்னல் பார்க். இந்த நேஷ்னல் பார்க் வந்து இந்தியாவிலே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா அண்ட் தென் லார்ஜஸ்ட் கவர் நேஷ்னல் பார்க். 672 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒடிசாவோட கோஸ்டல் ஏரியாவில் இட் ப்ரெசன்ட். பிரம்மணி அப்படின்ற ரிவர் வந்து இதில் வந்து கடலில் சேருது இந்த நேஷ்னல் பார்க் வழியாக. அண்ட் தென் யூ ஹேவிங் அதர் ஸ்மால் ட்ரிபியூட்டரி ரிவர்ஸ் ஆல்சோ தேர். That is not important. Sundarbans வந்து largest mangrove forest in delta in India. mangrove cover அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி. அதுக்கு பிறகு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இதுதான் பித்தர்கனிகா. அப்புறம் இங்கே எதனால் இது நியூஸில் வந்திருக்கு அப்படின்னா சால்ட் வாட்டர் crocodile. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் we having 3 crocodile variety, லைக் மர்கர், அப்புறம் காரியல், அப்புறம் சால்ட் வாட்டர். மர்கரும் காரியலும் இன்லேண்ட் வாட்டரில் இருக்கக்கூடியது. சால்ட் வாட்டர் வில் ஹாவ் இன் போத் ஆனால் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்காது. ரெண்டும் மிக்சடாக இருக்கக்கூடிய பகுதி ஹிஸ்டரிஸில் அதிகமாக இருக்கும், டெல்டாஸில் அதிகமாக இருக்கும். பித்தர்கனிக்காவில் அதோட பாப்புலேஷன் லெவல் வந்து ரொம்ப சேச்சுரேட்டட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே பாப்புலேஷன் இருக்க முடியாத அளவுக்கு அது அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ அண்ட் தென் இந்த crocodile அதிகமாகிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய பீப்புளே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணது. 2012 வரைக்கும், since 2012 it killed 50 people. So அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் ஆல். அப்புறம் கெகிர் மாதா வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி இல்லை, கெகிர் மாதா சாங்சுரி ஃபார் crocodile, turtle, olive ridley turtle. It is also, it's a sanctuary. ஈஸ்டர்ன் சைடில் வரும், பித்தர்கனிக்காவோட நேஷ்னல் பார்க்கோட ஈஸ்டர்ன் சைடில் வருது. அப்புறம் இம்பார்ட்டண்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், இந்த சால்ட் வாட்டர் crocodileோட ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்டேட்டு that IUCN it is least concern. at the sites like appendix 1 category and the wildlife protection act it is in schedule 1. So these are the things you people have to note. So that's all about this news. And then next news related to election commission recommendation for the disqualification of Jharkhand CM. ஸோ ஜார்க்கண்டோட சிஎம் வந்து டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கான ரீசன் ஆர்டிகிள் 191. ஸோ யூ பீப்புள் நோ தட் ஆர்டிகிள் 102 we have studied disqualification under article 102 for MPs. This is for MLAs. அப்போ இதில் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணணும்னா certain condition have to be there.
என்னென்ன கண்டிஷன்னா நீங்கள் வந்து எந்த காரணத்தோட ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இருக்கக்கூடாது எலெக்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு. ஸோ ஆஃபீஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இருக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் ஃபார்ஜ்டு வாங்கியிருக்கக்கூடாது. சிட்டிசன்ஷிப் ஹேவ் டு பி இன் கரெக்ட். எலெக்ஷனில் ஜெயிக்கிறதுக்கு முன்னாடியாக இருந்தாலும் சரி, ஜெயிச்சதுக்கு பிறகாக இருந்தாலும் சரி, இட் ஹேவ் டு பி இன் கிளியர். அப்புறம் அன்சவுண்ட் மைண்ட், எனி கோர்ட் டிசைட் தட் இஸ் யூ ஆர் நாட் மென்டலி ஃபிட் டு லைக் பி அ மெம்பர் ஆஃப் திஸ் பார்லமெண்ட் ஆர் எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்கான அந்த அன்சவுண்ட் மைண்ட், தட் இஸ் மென்டலி ஃபிட் கிடையாது. அப்புறம் பேங்க்ரப்ட் அண்ட் இன்சால்வென்ட், இந்த பதவிக்கு தகுதி இல்லாத பர்சன் அப்படின்றத சர்டிஃபிகேட் பண்ணப்பட்டா. ஸோ இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி, இந்த அன்சவுண்ட் மைண்ட் அப்படின்றதும் இன்சால்வெண்ட் அப்படின்றதும் கோர்ட்டு. லைக் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஹேவ் டு கிவ் ரெக்கமெண்டேஷன். இப்போ 102 அப்படின்ற ஆர்டிக்கிள் அடிப்படையில் பிரசிடென்ட் கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். எலெக்ஷன் கமிஷன் வில் டூ டு த பிரசிடென்ட். இது அப்படின்றப்ப கவர்னர் கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணோம். இப்போ கவர்னருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணதா சொல்லப்படுது. ஸோ எப்போ வேணா அவரோட பதவி பிடுங்கப்படலாம். அதனால சிஎம் அப்படின்ற கேண்டிடேட், ஹி கேன் கண்டினியூ அஸ் அ சிஎம், பட் 6 months he have to be. So you will wait and see what will happen in the next. So you people have to study those things. அப்புறம் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா மூலமா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன், அதுவும் 102 தான் வரும். சரியா? So that's all. The next news related to Anand Lake. Anand Lake is a medieval time period la உருவாக்கப்பட்டது. You people know there is a Tomar dynasty. அனங் பால் அப்படின்றவர் தான் உங்களுக்கு தில்லிக்கா அப்படின்ற பிளேஸ், ஒரு டெல்லியை வந்து உருவாக்குன பர்சன். He founded the city Delhi. So he is a part of Tomar dynasty. Anand Pal. So he is a part. ஸோ அவரோட பீரியடில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு லேக் தான் இந்த லேக்கு. அது இப்போது ரொம்ப முன்னாடியே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்டதுனால இட்ஸ் ஏன்ஷியன்ட் மானுமெண்ட், இல்லைனா மானுமெண்ட் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியில் இட் ஹாஸ் கிவன் ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ். அது வந்து டெல்லி கவர்மெண்ட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை இட் வாஸ் இன் நியூஸ். 1060 AD டைம் பீரியடில் இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணப்பட்டதாக சொல்லப்படுது, during the medieval Indian period. So people know that நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கான ரீசன் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக, அப்புறம் அதை ப்ரமோட் பண்ணி டூரிசம் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸை பண்ணுறதுக்காகவும். இதில் வேற எதுவும் இல்லை, பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஓல்டு ஒன். தட்ஸ் ஒன்லி ரீசன். நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் சைட்ஸ் எதுன்னு அடிப்படையில் கொடுக்கணும், ஏன்ஷியன்ட் மானுமெண்ட் கொடுப்பாங்க. சைட்ஸ் வந்து அது இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து ஏன்ஷியன்ட் பீரியட்ல உள்ளது, இல்லைன்னா அந்த போகக்கூடிய பாதை வந்து அந்த மானுமெண்ட்டுக்கு போகக்கூடிய பகுதி அப்படின்னாலும் அந்த பகுதியும் வந்து நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கேட்டகரியில் கொண்டு வருவாங்க. லேண்ட் ஃப்ரீலி ஆக்சசபிளாக இருக்கிறதுக்காக இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல். தென் 7th one, that is about the Samir Kamath. Show the image. So he is the person appointed as the டிஆர்டியோட சீஃப் அப்பாயின்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு. அந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் தி டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட்டுக்காகவும் அப்பாயின்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு. ஸோ டிஆர்டிஓவில் இருந்த பர்சன் வாஸ் நவ் அப்பாயிண்டட். தட் இஸ் த பர்சன் நேம் இஸ் சதீஷ் ரெட்டி, த ஃபார்மர் DRDO chairman. He was appointed as an advisor to the defense minister, scientific advisor. So that's all. The personality name தெரிஞ்சுக்கோங்க. That's all. அப்புறம் next news related to இந்தியா பங்களாதேஷ் ரிவர் டிஸ்பியூட்ஸ். இந்தியா பங்களாதேஷ் ரிவர் டிஸ்பியூட்ஸ் அதோட மீட்டிங்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் இட் கேம் இன் நியூஸ். Why it is important we will discuss. So பங்களாதேஷ் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் we are sharing 54 rivers, transboundary rivers. அதில் இம்பார்ட்டன்ட் ரிவர்ஸ்னா கங்கா, பிரம்மபுத்திரா, மேகனா ரிவர், தட் இஸ் Meghna means Barak river. Ganga, Brahmaputra, Meghna, Ilana, Barak. Apart you having Teesta river. So these are the main important rivers. Bangladesh is a part of lower riparian state. அப்படின்னா இந்தியாவுக்குள்ள இருந்தா இங்க போகுது. ஸோ இந்தியா வந்து பிளாக் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இட் வில் அஃபெக்ட்ஸ் அவங்க அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டீஸ், அலுவியல் சாயில் டெபாசிட்ஸ் எல்லாமே பிளாக் ஆகும். அதனால அவங்களோட ஃபெர்டிலிட்டி, லேண்ட் ஃபெர்டிலிட்டி கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அவங்க ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ இதனால ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறாங்க. 1971 when they got independence. Before that we have planned to construct a, show the image, Farakka barrage. Farakka barrage அதுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியாச்சு. So you can see there is a barrage constructed across the Ganges river in the West Bengal. West Bengal இருந்து
பங்களாதேஷுக்கு போகும்போது it will be called as பத்மா ரிவர். எதுக்கு அந்த பேரேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா, இது பாகிஸ்தான், ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் கிட்ட, பாகிஸ்தானோட லேண்டாக இருக்கும்போது we planned it and we started construction projects. அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, மெயின்லி நமக்கு ஹூக்லி ரிவருக்கு வந்து தண்ணி வரணும். இந்த ஹூக்லி ரிவர் வரக்கூடிய பகுதியில் தான் கொல்கட்டா ஏர்போர்ட் போர்ட் இருக்குது. அதுக்கு வந்து we need water. அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபராக்கா பேரேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஹூக்லி ரிவருக்கு வந்து தண்ணியை டைவெர்ட் பண்ணோம். பத்மா ரிவருக்கு போகக்கூடிய தண்ணியோட ஃப்ளோவை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோம். So finally 1971 when they got independent, they protested against, and then 1975 we negotiated, and 1972 we started, that is joint river commission. ரெண்டு கண்ட்ரிஸுமே சேர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி 1975 they accepted it finally. என்ன அப்படின்னா, லீனியன் டைம், தண்ணி இல்லாத வறட்சி, நான் இப்போ யூரோப் சொன்ன இல்லாத மாதிரி வறட்சியான டைம் பீரியடில் தண்ணியோட அளவை வந்து அங்கே போகிற தண்ணியோட அளவை வந்து அதிகப்படுத்தணும், மற்ற நேரங்களில் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் த மெயின் திங். ஸோ ஒரு டிஸ்பியூட் ஓவர், தட் இஸ் கங்கா வாட்டர் ட்ரீட்டி, இந்தியா பங்களாதேஷ் கூட. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் தட் இஸ் டீஸ்டா ரிவர். டீஸ்டா ரிவரில் என்ன இஷ்யூஸ் அப்படின்னா, டீஸ்டா ரிவர் ஒரிஜினேட்டிங் ஃப்ரம் சிக்கிம். இப்போ மேப் வைஸில், ஸோ ஐ எம் ட்ராயிங் ரஃப்லி, இது சிக்கிம் அப்படின்னா, ஸோ இங்கே ஒரிஜினேட் ஆகுது, சிக்கிமில் ஒரிஜினேட் ஆகி வெஸ்ட் பெங்கால், அண்ட் தென் இட் வில் ரீச் டு பங்களாதேஷ். இப்போ பங்களாதேஷுக்கும் இந்த வாட்டர் வேணும், ஏன்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. வெஸ்ட் பெங்காலுக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, டேம்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறாங்க ஃப்ளோவை. தே கண்டஸ்டட் அகெயின்ஸ்ட், அண்ட் ஃபைனலி 2011 we agreed to have an agreement. Manmohan Singh, he went to sign, but Mamata Banerjee, she never accepted it. So 42% நமக்கும் 42.5% 32.5% அப்படின்னா 100% கிடையாது, இது 50-50 பேசிஸில் வந்துடும். எப்படின்னா 100% மற்ற 20% will be as a exceptional category. இதை மட்டும்தான் பிரிச்சுப்பாங்க. இதை வந்து ஷேரிங் பேசிஸில் 50-50 ஈக்குவலாக கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணாங்க, பட் நெவர் அக்செப்டட். ஸ்டில் த டிஸ்பியூட் இஸ் ஹேப்பனிங். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது பராக் ரிவர், இங்கேருந்து வரக்கூடியது. ஸோ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு இன்னும் ப்ராப்ளமில் தான் இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஸ்பியூட். ஸோ நெகோசியேஷன்ஸ் மூலமாக முடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ வி வில் சி வாட் வில் ஹேப்பன் இன் தி ஃபியூச்சர். பட் யூ people have to study about the current affairs, and then you people have to study about the geographical area map. நீங்கள் படிக்கணும். That's how. Then there is a one nation one fertilizer scheme. இது இது வந்து ரேஷன் கார்டு மாடல் கிடையாது. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் யூரியா, டிஏபி, தட் இஸ் டை அமோனியம் பாஸ்பேட், அப்புறம் எம்ஓபி, முரேன், ஷோ தட் ஓகே, முரேன் பாஸ்பேட்னு நினைக்கிறேன், எம்ஓபி. அப்புறம் யூ ஹேவிங் NPK fertilizers, nitrogen, potassium and sodium. So NPK fertilizers, so NPK fertilizers இதெல்லாமே வந்து யூரியா, அப்புறம் டிஏபி, இதெல்லாமே வந்து ஃபண்டட் வந்து யார் அப்படின்னா 80%. யூரியாவை பொறுத்தவரை 80% சப்சிடிஸ் கிவன் பை தி கவர்மெண்ட். ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது ப்ரைவேட்டும் பண்ணுறாங்க, ஸ்டேட் என்டிட்டிஸும் பண்ணுறாங்க. இதுவும் அதே மாதிரி தான். இது எதுக்கு அப்படின்னா யூரியாவோட கான்சன்ட்ரேஷனை குறைக்கிறதுக்காக இந்த ஃபார்முலா கொண்டு வந்தாங்க. ஃபைனலி கவர்மெண்ட் இஸ் இன்வெஸ்டிங் அ லாட். பீப்புளுக்கு வந்து கம்மியாக கிடைக்கிறதுக்காக கம்பெனிஸ்க்கு வந்து பே பண்ணுறாங்க, பீப்புளுக்கு கம்மியாக கொடுக்குறது. ஆனால் பிராண்ட் யாருக்கு பேரில் வரும்னா ப்ரைவேட் பேரில் வரும். அதை தடுக்கிறதுக்காக இப்போ அவங்களும் தயாரிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது. அதனால் 1/3 ஆஃப் த பாக்கெட்ஸ் பேக்கில் வந்து 1/3 பிளேஸில் அவங்க கம்பெனி லோகோ எல்லாமே போட்டுக்கலாம், யார் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க. மீதி இருக்கக்கூடிய 2/3 பிளேஸ் வில் பி கிவன் டு தி கவர்மெண்ட். தட் இஸ் பாரத் அப்படின்ற நேமில் அந்த யூரியா, பாரத் யூரியா, பாரத் டிஏபி, பாரத் எம்ஓபி,
பாரத் என்பிகே அப்படின்ற பேரில் இருக்கும். ஒரே கலர் பேக் தான் இருக்கும் ஃபார் எவ்ரி திங், பாரத் அப்படின்ற பேரில். அப்புறம் தெர் இஸ் அ ஸ்கீம், தட் இஸ் பிரதான் மந்திரி பாரதிய ஜன் உர்வக் யோஜனா, அதோட லோகோவும் இதில் இருக்கும். தட் இஸ் ஒன் நேஷன் ஒன் ஃபெர்டிலைசர். எதுக்கு அப்படின்னா பீப்புளுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் தரது தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக மெயின்லி. ஸோ தட்ஸ் ஆல். Then the next news related to universal basic income. Universal basic income, like elections முன்னாடியே 2019 எலெக்ஷன் முன்னாடியே டாக் இருந்துச்சு. காங்கிரஸ் மேனிஃபெஸ்டோவில் கொண்டு வருவாங்க, அப்புறம் கொண்டு வரல. அண்ட் தென் லைக் அப்கமிங் எலெக்ஷன்ஸில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸில் யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் இஸ் தேர். யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் இஸ் லைக் கேட்டகரைஸ்ட் அண்டர் தி social sector security. Social security is given under the 3 category, that is food security, aprom like income security, aprom you having health security. The social security வந்து கொடுக்கிறதுக்கு there are 3 types, that is basic living wages, அப்புறம் you having safety nets, அப்புறம் social assistance program. அது மூலமாக தான் இந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி ப்ராடக்ட். ஸோ பேசிக் லிவிங் வேஜஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய இடத்துல உங்களுக்கான சேலரி, அப்புறம் சேஃப்டி நெட் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ப்ரொடெக்ஷன், தட் இஸ் ஹெல்த் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் செக்யூரிட்டி. தென் எஸ்ஏபி அப்படின்னா சோஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரோக்ராம், ஆஷா ஸ்கீம். யூ ஹேவிங் பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா, அப்புறம் யூ ஹேவிங் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. இதெல்லாமே சோஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் ப்ரோக்ராம். அப்புறம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு வந்து சேலரி கொடுக்கறது, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பீப்புளுக்கு எம்ஜி நரேகா, இதெல்லாமே சோஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் கேட்டகரியில். ஸோ இது எந்த அடிப்படையில் கொடுக்குறாங்க, சோஷியல் செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த கேட்டகரி. ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹேவிங் 3 types, தட் இஸ் ஃபுட் செக்யூரிட்டி, ஹெல்த் செக்யூரிட்டி அண்ட் இன்கம் செக்யூரிட்டி கொடுத்தாலே சோஷியல் செக்யூரிட்டி கேன் பி அக்கர்ட். ஸோ ஃபுட் செக்யூரிட்டி எடுத்திங்கன்னா வி ஹேவிங் நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட். இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 60% பாப்புலேஷன் இஸ் கவர்டு. More than 66.6% population is covered. புரியுதா? அப்போ பாவர்ட்டி இன்னைக்கு இல்லை. ஹெல்த்தில் வி ஹேவிங் பிரதான் மந்திரி, எஸ்டர்டே வி ஹவ் ஸ்டடிட் ஆயுஷ்மான் பாரத் ஸ்கீம். பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா மூலமாக இன்னைக்கு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் வரைக்கும் வி ஆர் ப்ரொவைடிங் ஃப்ரீ ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ். ஸோ அதனால அவங்களுக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. இப்போது அவங்களுக்கு இல்லை, ஹெல்த்லேயும் பாவர்ட்டி செக்யூரிட்டி வி ஆர் ப்ரொவைடிங். இன்கம் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ லைக் லாக்டவுன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது, லைக் இன்செக்யூர் ஜாபில் இருக்கும்போது, குளோபல் கிரைசிஸ் உருவாகும்போது, அவங்க படித்ததுக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்கல அப்படின்றப்போ இன்கம் செக்யூரிட்டி வில் அக்கர். ஸோ இந்த இன்கம் செக்யூரிட்டியை லைக் போக்குறதுக்காக நிறைய கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு மினிமம் பேசிக் வேஜஸ் வில் பி ப்ரொவைடட், அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. இதை அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்காக பயன்படுத்தலாம், அவங்களோட ஹெல்த் ரிலேட்டடான லைக் அவங்களோட சேவிங்ஸுக்கு பயன்படுத்தலாம், எனிதிங் அவங்களோட லிவிங்காக பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அதன் மூலமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் வில் இன்க்ரீஸ். தட்ஸ் அ பெனிஃபிட். இது கொடுக்குறதுனால கவர்மெண்ட்டுக்கு லாஸ் கிடையாது. இட் வில் இன்க்ரீஸ் த டிமாண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். அப்போ அதன் மூலமாக தே கேன் இம்ப்ரூவ் த அவுட்புட் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஜிடிபி லெவல் அதிகமாகும். ஆனால் நம்ம அது பண்ணுறது கிடையாது. ஆனால் நிறைய கண்ட்ரிஸ் இப்படி பண்ணுறாங்க. ஆனால் என்ன அப்படின்னா இந்தியா போன்ற கண்ட்ரீஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம், இப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கம்மியாக கொடுத்தாலுமே தே வில் கோ ஃபார் ஒர்க். ஆனால் இந்தியன் போன்ற கண்ட்ரீஸில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஸோ தே வாண்ட் கோ ஃபார் ஒர்க். தட்ஸ் அ பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எதனால் கொடுக்கணும் யூனிவர்சல் பேசிக் இன்கம் அப்படின்னா இப்போ பெக்கிங்கை ஸ்டாப் பண்ண முடியும், தேவையில்லாமல் கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பெண்டிச்சரை குறைக்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ், இதில் வந்து குறைக்க முடியும். வேறு ரிலேட்டடாக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடியது, இப்போ கோவிட் டைம் பீரியடில்
like we have given free rations, complete free rations, அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கலாம் இது கொடுத்தோம் அப்படின்னு. And then it will increase the production also. அப்போ அவங்களுக்கான சுய தொழிலையும் செய்வாங்க, அவங்களுக்கு வர ஒரு பேசிக் இன்கம் கிடைக்கும். பாவர்ட்டிக்கு போகிறது, குழந்தைங்க லைக் நியூட்ரிஷன் இல்லாமல் இறக்குறது, இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும் இதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா. சரி, இந்த 3 is more important. The next one and the final one, that is Smart India Hackathon. Smart India Hackathon பொறுத்த வரைக்கும் like innovative. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம், there is a huge problems are there. அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனை கொடுக்கக்கூடிய யங் இன்னோவேட்டிவ் பீப்புள், தட் ஹையர் எஜுகேஷன் படிக்கிறவங்க, ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் மூலமாக இன்னைக்கு இனோவேஷன்ஸ். இப்போ க்ரீன் எனர்ஜி வி நீடட், ஸோ வி நீட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ். அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவாக தே ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் சம் மெத்தடாலஜி டு கிரியேட் க்ரீன் எனர்ஜி, ரினியூவபிள் எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தடாலஜி கண்டுபிடிக்கிற ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா தே வில் பி ஹானர்ட் அண்டர் திஸ் ஸ்மார்ட் ஹேக்கத்தான். ஸோ அது 2017 நடத்திட்டு இருக்கோம். யங் இன்னோவேட்டிவ் பீப்புளை லைக் என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காகவும் மெயின்லி இது நடத்துறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன், ஆல் இந்தியா ஏஐசிடி டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனோட கவுன்சில் தான் நடத்துகிறாங்க. இதோட பர்பஸ் வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெக்னாலஜி, சாஃப்ட்வேராக இருக்கலாம், ஹார்ட்வேர் கேட்டகரியில் நடத்துனாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்மார்ட் ஹேக்கத்தான் and today's current affairs. Now we will see the MCQ. So question number 1, the headquarters agreement was recently in news, is related to which of the following? Like options are: A, shifting the house proceedings to the new parliament building; B, giving recognition to CDRI, that is Coalition for Disaster Resilient Infrastructure; C, merging of nationalized banks into larger lenders; D, shifting headquarters of large MNC from tax haven countries. So next question. With reference to the James Webb telescope comparison with other telescopes, answer the following statement. Statement number 1, Kepler was designed to wide and shallow survey telescope, while Webb is designed for narrow and deep. Statement number 2, Webb is sensitive to wavelengths from visible light to mid-infrared, while Herschel was sensitive to the far infrared wavelength. Which of the statements given above is are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Question number 3. Consider the following statements in the context of Swachh Bharat Mission Gramin. So Ministry of Jal Shakti started it in 2014 with goal of making all India open defecation free zones. Then free zone illa free. Then statement number 2, ODF plus status is given if not a single person is found defecating in the open and all the public toilets are functional and well maintained. Which are the statements given above is are correct? Options are A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, neither. Okay, next question. Puka Valley recently in news is situated in which of the following states and union territories? States are union territories. Options are A, Himachal Pradesh, B, Jammu and Kashmir, C, Ladakh, D, Uttarakhand. So next question, 5th one, which of the following national parks are located in Odisha? So the statement, Nandankan Zoological Park; second one, Simlipal National Park; third, Bhitarkanika National Park; fourth, Debrigarh National Park. Select the correct answer using the code given below. A, 1 and 2 only,
B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3 and 4. Okay. Now we will see the mains question answers. Main question. So there are good reasons why in universal basic insurance, that is income, is better proportion than universal basic income. Discuss. So write the answers and send to me. Now we will see the yesterday's answers. So first question. So those who answered, please update your answer, like cross check your answers. So question number 1 answer is A. Question number 2 answer is D. Question number 3 answer is C. Question number 4 answer is C. Question number 5 answer is C. Question number 1 answer is A. Question number 2 answer is D. Question number 3 answer is C. Question number 4 answer is C. Question number 5 answer is C. So that's all about today's current affairs and MCQ and the answers of yesterday's MCQ. Thanks a lot for joining with us.